ආයුබෝවන් ආවරණය වූපුවත් වාරණයෙන් තොර වාර්තාකරණය ප්‍රමුඛයා YARLTV සති අන්තයේ ඔබ වෙත ගෙන එන weekly news review සමගින් මම සුපුන් මදුවන්ත අදත් මුලින්ම දකිමු දවසේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල. ජනපතිගෙන් උතුරට සහතිකයක්. අපරාධකරුවන් නීතිය රැහැනට හසු කර ගන්නට කට්නායක ගුවන්තොටුපළේ නව පද්ධතියක්. සරම්ප මාත්‍රාව ලබා දීම යළිත් සති දෙකකින්. ඉහළ අහසේදී ගුවන් යානයක දොරටු පුරා යයි. ටෙස්ට් පිටියට සමතන ඩේවිඩ් වෝර්නර්. මුලින්ම දේශීය පුවත්. ආර්ථික සංවර්ධනයට ආගමික සංවිධාව ඉතා වැදගත් වන බව ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. යුද්ධෙන් අයින් වූ ආදායම නැවත උතුරට ලබා දීමේ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල වේගවත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි ජනපතිවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ජාපන දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී උතුරු පළාතේ සර්ව ආගමික නායකයන් සමග සාකච්ඡාවකට එක්වමින් ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම අදහස් පළ කර සිටියා. My idea is that North becomes the main center for green hydrogen, green ammonia and renewable energy. Then you will go from Point Pedro somewhere down to Mankulama, Vaunia. And you will also have some pipeline going to Trincomalee Harbour. So then this becomes the big this. So that's where the revision, because when we did this first, we are talking about tourism. The first priority has to be renewable energy, green hydrogen and green ammonia. So if we have that, then විශේෂයෙන්ම මෙතෙක් කල් අපි කතා කරේ යුද්ධෙන් ඇති වුණ තත්ත්ව නිසා. ඒක බොහෝ දුරට අපි විසඳගෙන යනවා. ඊටු ටික විශේෂයෙන්ම අතුරුදහන් වුණ පුද්ගලයන් ඒ වගේම නිවාස ලබා දීම මම කිව්වා අපි 20 25 වෙනකොට අවසන් කරන්න ඕන කියලා. අපි මේ ප්‍රශ්න ටික එන අවුරුදු දෙකේ අවසන් කරමු. හැම වෙලේම මේ ප්‍රශ්න වලට හිර වෙලා ඉන්න බෑ. රටේ අනෙක් ප්‍රදේශ දියුණු වෙලා ඉන්නවා. උතුරටත් විශාල දියුණුවෙන්ට හොඳ අවස්ථාව මේක. ආගමික නායකයින්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගය. විශේෂයෙන්ම අපි මෙතන ආගම්වාදයවත් ජාතිවාදයවත් මේ රටේ අදින්ට උවමනා නැහැ. අපි බලමු මෙතන ඉඳන් මේ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ගෙනියන්න. දැන් මම ඔබේ සහයෝගය ඉල්ලන්නේ අපිට මේ ආගමික එකමුතුතාවයේ යාපනයේ ඇති කර ගන්න. ආණ්ඩුව හැටියට අපිත් තව කොටසක් තියෙනවා. ආණ්ඩුව හමුදාව යට තියෙන ප්‍රදේශවල තියෙන කෝවිල් හා පල්ලි පිළිබඳ. ඒ ප්‍රශ්නෙත් අපි විසඳන්න ඉන්නේ මේ කාලය තුලදී. ඒව කඩා වැටලා තියෙනවා යලිත් one initially with all its export, agriculture and tourism and others. North can have one, it has one of the biggest potentials. And northwestern province, we feel initially those provinces can grow up just as much as western province. With Sabaragamuwa, East, Uwa and North Central coming later. But North Central has a potential which Jaffna also has. So let us now develop. There enough power we have devolved. If you look at all these 13th Amendment, there's enough power to run your own strong economy. We won't interfere in that. Now I'm saying go and do it. Instead of looking to take all the money from Colombo. Look at Japan. It's not a federal state, but look at how all the different departments and regions are developed. It's well developed. Look at Korea. Look at UK. Scotland is developed. Parts of UK. Wales. So why can't we have our own economies that are functioning? France has one around Paris, one around Marseille, one around some of the other cities. So we can develop similarly. So with this devolution, we use the powers and let them all develop. We talk of devolution as political. You can give all the powers by law. You haven't got a cent to spend. What are you worth? If you haven't got a cent to spend, what is the meaning of devolution? You can go out on roads, you can shout on everything. The only province that can spend its way out is the western province today. All the others are tied to the western province. Why should you be tied? If you look at the 13th Amendment, there are enough powers. Just use it. And that is my policy. Because the government can't plan. Don't even ask me to do things to the government to develop agriculture to government. Now you want to have foreign language school. Why should I spend? If there's a demand for it, you can easily set it up. And if we will give loans and other grants to students who can't afford it. I don't think government should even start a foreign language school, whether in Jaffna or Gaul or anywhere. If there's a demand, they all do it. That's how education is run in all parts of the world. I can only do is to bring the economic conditions and also to create an environment in which
people will go out and take the risk and develop agriculture or education, whether in this part of the country or other part of the country. That's what we have to do. Someone has to take a risk and then you go out. So we'll drive the environment, we'll give you all that and give you the best possible chance to succeed. I have come here to Jaffna as we are now steering our way out of our economic difficulty. 2019 was a setback due to the Easter bomb. 2020 we had COVID setback. 2022 was very bad and our growth dropped down to minus 7%. Then after I took over, I was able to stabilize it last year in 2020. As I said, the first 2 quarters were minus growth, but the second 2 quarters have not been minus. And we've seen the 4th quarter as positive. But still our growth is 3% less than 2022. On this basis, we will make a positive growth for this year. 2% I hope, maybe 3%. And we go ahead, 2025, we will make about 5%. We can go ahead from there, but these are 2 stabilizing years. These are the 2 important years. So we have changed the system. We will not print any more money. If you print money, your value goes down. We will not borrow from the banks because the banks are in trouble and we have to recapitalize them. So without borrowing money and without printing money, we have to go ahead. This is why in our negotiations with our creditors, they want to know that our economy will be strong enough. So we have to come up to 12% of the GDP as revenue, and our target finally will be 15%. But that's why we have to increase the VAT this year. ආණ්ඩුව ලෑස්ති හින්දු පූජකතුමන්ලා එක්ක කතා කළා නල්ලූර් කෝවිලය බාරකාරයෝ සමග කතා කළා අපිම අපේ වියදමින් විශාල කෝවිලක් හදන්න යාපනයේ. ඒක මම තීරණය කරන්නේ මෙතන ඉන්න දේශපාලඥයන්ට යාපනයේ තීරණය කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ තීරණය කළා කියන්නේ. ඒක මං හිතන්නේ ඒ අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම පියවර. මම විශේෂයෙන්ම අපේ ආණ්ඩුකාරතුමියට කියන්නේ මුළු උතුරු ප්‍රදේශයේම ආගමික නායකින් කැඳවලා අපි ගත යුතු පියවර කුමක්ද කියලා දැනුම් දෙන්න. අපි කැමති යාපනයේ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයක් කරන්න මම දැන් නීති ගේනවා ඕනෑ කෙනෙක්ට විශ්වවිද්‍යාලයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් දන්න අයගෙන් හදාගන්න. නැත්තම් පිට ඉන්න අයත් ගෙනල්ලා විශ්වවිද්‍යාල මේ ඇති කරන්න. මේ යාපනයේ ටෙක්නොලොජි මධ්‍යස්ථානයක් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම AI තාක්ෂණය, AI ටෙක්නොලොජි අනික්ව මෙහාට ගේන්න. ඉතින් ඒ නිසා දැන් බලන්නේ මේ අනු එක දියුණු කරන්න. ඉතින් ඔබේ සහයෝගය වුමන. මේ මට කරන එක නෙමෙයි ලංකාවට කරන එක. මේ මට කරන එක නෙමෙයි තරුණයන්ගේ අනාගතයට කරන එක. එන අවුරුද්දේ ඉඳන් අපි රැකියාව බිහි කරන්න ඕනේ. නැත්නම් තවත් උද්ඝෝෂණ රටේ තියෙයි. ඉතින් ඒ ගැන දැනුවත් කරන්නයි මම ඔබ සියලු දෙනාටම මෙතෙන්ට ආරාධනා කරන්නේ. ඒත් අපිට ඒක ගෙවා ගන්නට බැරි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපි ඇති කරපු එකකින්වත් ආදායමක් එන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා නම් IMF භාෂාවෙන් කියනවා නම් you have invested in non tradable goods. ඒ කියන්නේ වෙළඳාම් කරන්නට බැරි ආයතන වලට අපි මේ මුදල් අංශ වලට මුදල් යොදවලා තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. රටතුළට ඇතුළුවන සහ රටින් පලා යන අපරාධකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා ස්වයංක්‍රීය මුහුණු හඳුනා ගැනීමේ පද්ධතිය ඊයේ ස්ථාපිත කෙරුණා. ඒ කටුනායක ගුවන්තොටුපළ පැමිණීමේ සහ පිටවීමේ පරයන්තය තුළදී. එම අවස්ථාවට එක් වූ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරන් අලස් පැවසුවේ මද්‍රව්‍ය සහ පාතාලය මර්දනය කිරීමේ එක් වැඩපිළිවෙලක් යටතේ මෙම පද්ධතිය කටුනායක ගුවන්තොටුපළවල ස්ථාපිත කර බවයි. ඉතින් අපි දැන් මත්ද්‍රව්‍ය නැති කරලා පාතාලේ නැති කරන මේ මෙහෙයුමේ එක කොටසක් හැටියට තමයි මේ කැමරා පද්ධතිය විවෘත වෙන්නේ. මොකද අපි සියලුම දෙපාර්තමේන්තු සමාගම් එකතු වෙලා මේ වැඩේට බැස්සොත් අපිට වැඩි කල් යන්නේ මේ රට මේ අපරාධකරුවන්ගෙන් බේරගන්න. ඉතින් ඒකට මම ගන්න තියෙන දැඩි තීරණ ඕන එකක් මං ගන්න ලෑස්ති. සරම්ප මාත්‍රාව ලබා දීම යලිත් සති දෙකකින් මාස 6ත් මාස 9ත් අතර බිල්දුන් සඳහා දිවයින දිස්ත්‍රික්ක 9කදී අමතර සරම්ප මාත්‍රාවක් ලබා දීමේ එක්දින ජාතක වැඩසටහන අද සිදු කෙරුණා. එම දිස්ත්‍රික්කයන්හි සායන මධ්‍යස්ථාන 1600කදී එම වැඩසටහන සිදු කරන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ. මේ ඉන්නත ලබා දීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙල අද ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 9ක කොළඹ, ගම්පහ, අලුතර, කුරුණෑගල, ඒ වගේම මහනුවර, යාපනය, ගාල්ල මාතර සහ කල්මුනේ කලාපයේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ
එන මේ දිස්ත්‍රික්ක කේන්ද්‍රීය කරගනිමින් මේ විශේෂ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනවා. මාස 6ක් 9ක් අතර දරුවන්ට අපි අතිරේක ත්‍රිත්ව එන්නත සරම්ප ඇතුළු මාත්‍රාවක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම යුනිසෙෆ් ආයතනය සම්බන්ධ කරගෙන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් තීරණයක් ගත්තා මාස 6ක් 9ක් අතර දරුවන්ට අතිරේක සරම්ප මාත්‍රාවක් ලබා දෙන්න. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් වෙයි මේ රෝගය වළක්ව ගන්න. දේශපාලන පක්ෂ ඉදිරිපත් කරන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනවල පොදු රාමුවක් සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ෆෙඩරල් සංවිධානය සාකච්ඡා ආරම්භ තිබෙනවා. ජනපතිවරණය ඉලක්ක කරගනිමින් දේශපාලන පක්ෂ ඉදිරිපත් කරන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනවල පොදු රාමුවක් සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇතැයි ෆෙඩරල් සංවිධානය පවසනවා. එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි සඳහන් කළේ දේශපාලන පක්ෂ ඊට අදාළ යෝජනාද ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි. ලබන ඔක්තෝබර් මාස 17 වෙනිදාට පෙර ජනපතිවරණය අනිවාර්යයෙන්ම පැවැත්විය යුතු බවද ඔහු අවධාරණය කළා. ඉදිරි මැතිවරණයේදී පළමු වතාවට ඡන්ද ලබා දෙන ඡන්දදායකයන් ඉලක්ක කර ගන්නමින් මෙවන විට දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සමග ඒකාබද්ධව සිදු කරමින් පවතින බවද රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා සඳහන් කළා. ඩෙංගු රෝගය වැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා මහජන ඇමතුම් සඳහා ශනික ඇමතුම් අංකයක් හඳුන්වා දෙයි. ඩෙංගු රෝග වැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා මහජන ඇමතුම් සඳහා ශනික ඇමතුම් අංකයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය විසින්. එම ශනික ඇමතුම් දුරකථන අංකය වන්නේ 0117 966 366 0117 966 366 එම දුරකථන අංකය වන බවයි ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය සඳහන් කළේ. මෙම ශනික දුරකථන අංකයට සෙන්සුරාදා සහ ඉරිදා සහ රජයේ නිවාඩු දින ඇතුළුව ඕනෑම දිනයකදී පෙරවරු 8 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා ඩෙංගු රෝගය පිළිබඳ තොරතුරු දැන ගැනීමට මෙන්ම ඩෙංගු මදුරන් බෝවන ස්ථාන පිළිබඳ දැනුම් දීමට ජනතාවට හැකියාව පවතිනවා. ඩෙංගු මර්ධනය සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආපදා පෙරසෝදනම් සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ ඒකකයක්ද ස්ථාපිත කර තිබෙනවා. මේ අතර මෙරට දරුවන් ඉලක්ක කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අතිරේක සරම්ප එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහනක් මෙවන විට ක්‍රියාත්මක වනවා. ඒ දිස්ත්‍රික්ක 9ක සායන 1600කදී. පළමු අදියර යටතේ සරම්ප රෝගීන් වැඩියෙන් වාර්තා වූ කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, මහනුවර, ජාපනය, කුරුණෑගල සහ කල්මුණේ ඇතුළු ඉහළ ජන ගණත්වයක් සහිත දිස්ත්‍රික්ක 9ක වයස මාස 6 සිට 9 දක්වා කුඩා දරුවන්ට අතිරේක මාත්‍රාවක් ලෙස එන්නත ලබා දී තිබෙනවා. එමෙන වයස මාස 9ත් අවුරුදු 15ත් අතර සරම්ප එන්නත මෙතෙක් ලබා නොගත් ළමුන් සඳහාද අද දිනයේ සිට එන්නත ලබා දෙන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ. විදෙස් පුවත් අතරින් මේ අවධානය අලස්කාව වෙතට. ඉහළ අහසේදී ගුවන් යානයක දොර පුපුරායයි. අලස්කා ගුවන් සේවයට අයත් බෝයින් 737 MAX 9 යානය පෝර්ට්ලන්ඩ් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී හදිස්සියෙන් ගොඩ බා තිබෙනවා. ඒ ගුවන් යානයේ ජනේලයක් ඇතුළු පිටත කොටසක් පිපිරී යාම හේතුවෙන් බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. එම අවස්ථාවේ යානයේ මගින් සහ කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයන් 171 දෙනෙකු සහ කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයන් 6 දෙනෙකු සිට ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. කෙසේ වෙතත් යානයේ සිට කිසිවෙකුට හානියක් සිදු නොවූ බවත් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාවල දැක්වෙනවා.
දැන් ක්‍රීඩා පුවතක්. ජයග්‍රහී අවසානයක් සනිටුවන් කරමින් ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ඩේවිඩ් වර්නර් ක්‍රිකට් පිරියට සමුදී තිබෙනවා. ඒ ඔස්ට්‍රේලියාව සහ පාකිස්තානය අතර සිඩ්නිහිදී පැවති තෙවන ටෙස්ට් තරගයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාව කඩලු 8ක ජයක් වාර්තා කිරීම සමගයි. ඔහු 2011 වසරේදී සිය මංගල ටෙස්ට් තරගය සඳහා ක්‍රීඩා කළ අතර පළමු ටෙස්ට් තරග 112ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. එමෙන්න වර්නර් පිටියට සමුදන විට රැස් කරගෙන ඇති ටෙස්ට් ලකුණු සංඛ්‍යාව 8786ක්. ඊට ශතක 26ක් සහ අර්ධ ශතක 37ක් ඇතුළත් වෙනවා. Australian cricket to be especially open batting, but in all three formats. So he'll go down as one of the all-time greats. Particularly the way he started his Test career, he really changed what it means to be an opening batter. He'd take the game on. And there it is. It's an outstanding century. That is some sort of innings from this outstanding cricketer. I mean, if you look at Davies' career, his stats, it's unbelievable. The man of it. That is Warner at his most aggressive, belligerent best. Consistency he's had over a long career, 25 Test hundreds. Oh, it's a magnificent 100. An unbelievable batsman. 100 Test matches. Davey Warner, history made. 100 in his 100th Test match. They're loving this. And so is he. Look at the emotion. And what people don't realise, his strike. ඒ සමගින් YARLTV සත්‍ය අන්තයේ ඔබ වෙත ගෙන weekly news review නිබවට පත් වෙනවා. අපි මෙලෙසම ඊළඟ ඉරිදා රාත්‍රියේ 7ට ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. ආයුබෝවන්.